ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਸਲੋਕ ਪੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ। ਟੂੰਡੇ ਅਸਰਾਜੈ ਕੀ ਧੁਨੀ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਓਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ। ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਓਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ। ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਸ, ਆਤਮਿਕ ਖੇੜਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਸ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ, ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ, ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ, ਉੱਤਮ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜੋ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਸਿਰਫ ਉਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਖਾਂ, ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬੋਧਕ ਤਲ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਮਤ ਸਮਝਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਕੁਝ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
इस पवित्र बाणी की रचना की गई बिल्कुल नहीं। ये तो ब्रह्म की विचार है, ये तो खसम की अपनी वाणी है। ताई सतगुरु गुरु अर्जुन साहब के अमृत बोल ने कि साडे सतगुरां ने अख झमकण जितना समा भी कदी भी धुर की बाणी नूं अपने मन तो अपने अंदर तो दूर नहीं किया। गुरुदेव के अमृत शब्द तो असीं आरंभ करांगे कि हमारी प्यारी अमृत धारी। साडी सब तो ज़्यादा जिहड़ी प्यारी है वो वस्तु है अमृत नाल भरपूर धुर की बाणी। हमारी प्यारी अमृत धारी गुर निमख ना मनते टारी रे। सतगुरां ने अख झमकण जितना समा इस बाणी नूं अपने मन तो दूर नहीं किया। हमारी प्यारी अमृत धारी गुर निमख ना मनते टारी रे। दर्शन परसन सरसन हरसन, जेड़ा गुरबाणी दे दर्शन करेगा बाणी ओदे अंदर नूं स्पर्श करेगी। इनू थोड़ा जिहा बिनती नूं ध्यान नाल सुनियो कि जो कुछ चीज़ कोई चीज़ असी अखां नाल देखने आ, सच एवे वो चीज़ साडे अंदर नूं स्पर्श अवश्य करदी है। कोई दृश्य आपां अखां नाल देखीए साडे मन नूं वो दृश्य प्रभावित करदा है। कोई डरावनी शक्ल आपां अखां नाल देखीए वो साडे मन नूं प्रभावित करेगी। किसी बॉडी नूं आपां शरीर नूं देखने आ वो साडे अंदर नूं प्रभावित करदा है। असल च अखां नाल देखिया होया साडे अंदर नूं छूंदा है। ये सच है। वो छूण नाल चंगे फुरने उठन ते भावें मंदे फुरने उठन। जिहड़ी चीज़ अखां नाल देखी जाती है वो साडे अंदर नूं जरूर टच करदी है, स्पर्श करदी। महाराज सच्चे पातशाह बख्शिश करते हैं कि गुरु की बाणी जिहड़ी है सच एवे वो दर्शनां नाल भी अंदर नूं स्पर्श करदी है, वो कन्नां नाल सुन नाल भी अंदर नूं स्पर्श करदी है। ते गुरु की बाणी जो है अपनी जबान तो बोलन नाल पढ़न नाल गुरु की बाणी गैन करन दे नाल भी साडे अंदर नूं स्पर्श करदी है, क्योंकि साडे अंदर ते प्रभाव पांदी। सतगुरु दे अमृत बोल हमारी प्यारी अमृत धारी गुर निमख ना मन ते टारी रे। दर्शन परसन, जेड़ा गुरबाणी दे दर्शन करेगा दीदार करेगा। ते असल च दर्शन दा अर्थ केवल अखां नाल देखण तक सीमित नहीं रहना, क्योंकि साडी अरदास विच पंथ ने दो शब्द जोड़े ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लई। जदों गुरु ग्रंथ साहिब दे बाणी दे दर्शनां दा जिक्र हुंदा है ते उस ते दर्शन खास करके फारसी दा शब्द वरते है दीदार। पर याद रखियो दीदार दा अर्थ भी दर्शन है। दीदार दा अर्थ है दीदियां नाल देखण दी किरिया, अखां नाल देखण दा ढंग। पर उत्थे कल्ला दीदार लफ्ज़ नहीं रखिया, उत्थे दर्शन दीदार भी नहीं लिखिया। उत्थे जो सिख रहत मर्यादा विच अंकित किया गया, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी बारे लिखिया गया, वो शब्द लिखिया है कि 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा। इहदा मतलब गुरु ग्रंथ साहिब दा दीदार गुरु ग्रंथ साहिब दे पाठ है। गुरु ग्रंथ साहिब दा दर्शन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़ना है। गुरु ग्रंथ साहिब नूं देखना, गुरु शब्द नूं अपने जीवन विच वसाना है। उत्थे शब्द पाठ दे नाल दीदार है, क्योंकि दीदार वो ही गुरु साहिब दे करेगा जिहड़ा गुरु की बाणी दा पाठ अपनी जिंदगी च करेगा। उत्थे शब्द ने 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। खैर जो मैं बेनती कर लगा, जिथे शब्द दर्शन आया बाणी बारे, इहदा मतलब गुरबाणी दा पाठ करना। जे पाठ कर नहीं सकता तो गुरु की बाणी नूं सुने, क्योंकि मर्ज की सुन नाल भी बाणी साडे अंदर नूं स्पर्श करदी। जिथे आपां बाणी च कहने आ कि भाई सज्जणों कि तुसी बाणी पढ़न वास्ते सुनन वास्ते आयो पढ़न सुन को बाणी, असी ये पाठ करने। उत्थे गुरुदेव ने भी शब्द वरत्या, आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ गावो सच्ची बाणी। पढ़न सुन की गल भी कही, गावो सच्ची बाणी भी कही, ते नाल शब्द क्या केड़ी बाणी गाओ।
महाराज कहन लगे बाणी तां गावो गुरु केरी बाणियां सिर बाणी, जो श्रोमणी बाणी सतगुरु दी बाणी। उत्थे आनंद साहिब च भी किया, जे मन लिया जाए तू गा नहीं सकदा, तू पढ़ नहीं सकदा, तो एक काम होर कर, तू बाणी सुन। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। जदों सच्ची बाणी नूं सुनेगा, सुन नाल भी बाणी तेरे अंदर नूं स्पर्श करेगी। खैर मैं फिर उस शब्द वाल आवां, क्योंकि उस बाणी की शब्द करके असी इस पवित्र वार की विचार आरंभ करनी। हजूर ने फरमाया हमारी प्यारी अमृत धारी गुर निमख ना मनते टारी रे, दर्शन परसन सरसन हरसन। जिहड़ा गुरबाणी का पाठ करेगा, दीदार करेगा, बाणी ਉਹਦੇ अंदर ਨੂੰ स्पर्श करेगी, तो ਉਹਦੀ जिंदगी ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਾ नहीं रहेगा, ਉਹਦੀ जिंदगी 'ਚ खुशकी नहीं रहेगी, उस दे जीवन के अंदर रस भर जाएगा। दुनियावी रस नहीं, ਉਹਦੇ अंदर राम रस भर जाएगा, उस अंदर नाम रस भर जाएगा, उस अंदर अम्यो रस भर जाएगा, उस अंदर आत्म रस भर जाएगा। सच ये वे कि जिहड़ा धुरकी बाणी दे दर्शन करेगा, गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं उसकी सारी जिंदगी दे विच केवल परमात्मा दे नाम दा रस ही पूरत रहेगा। दर्शन परसन सरसन हरसन, ते कल्ला रस नहीं, उस रस विचों खेड़ा भी उन्होंने मिलेगा, खुशी मिलेगी। दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे। ये धुरकी बाणी करतार दे परमात्मा दे रंग विच रंगीची होई, उहदे च रंगी होई। अगे फिर सानू गुरु अर्जुन साहिब कहंदे ने एक काम कर कि इस बाणी नूं तू थोड़ा जिहा तजर्बा तां जिंदगी च कर, हर चीज़ नूं तू अपने प्रैक्टिस विच अभ्यास विच लियाउणा है। असीं कोई दुनियावी काम करिए उहदा अभ्यास करने। महाराज कहंदे तू साडी एक गल मन लै, साडी गल मन के थोड़ा जिहा समा गुरु की बाणी नूं पढ़न दा, विचारन दा, कमान दा अभ्यास कर, ते तैनूं लिख के दे दिंदे आ। गुरबाणी दा अभ्यास करन वालिया तेरी पहुँच गुरु तक हो जाएगी, ते फिर तैनूं ऐसा रस आएगा, तू हर वक्त बाणी विच जदों भिज जाएगा, तेरा कदी जमा नाल वाह नहीं पाएगा। हजूर कहंदे ने असीं तां अपने गले दा शिंगार ही धुरकी बाणी नूं बनाया है। ताई साहिब दे बचन कि दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे, खिन रम थोड़ा जिहा समय बाणी नाल जुड़, गुर गम तेरी पहुँच गुरु तक हो जाएगी। हर दम फिर नह जम कदी तेन जमा दे घर नूं नहीं जाएगा। साहिब कहते ने खिन रम गुर गम हर दम नह जम, हर कंठ नानक और हारी रे। असी अपने गले दा हार धुरकी बाणी नूं बनाया है। मैं फिर इत्थे थोड़ी जी बेनती कर दियां, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच बाणी दी व्याख्या ते बाणी नूं पढ़न ते विचारन ते बहुत जोर दिता गया है। एक मैं उदाहरण आप जी नूं होर दे देना कि जिस अंदर गुरु की बाणी प्रति भावना पैदा हो जाए, शरधा पैदा हो जाए, वो किन्ने चाह नाल फिर बाणी पढ़दा है। बाणी मजबूरी नाल नहीं, बाणी बद्धा चट्टी नहीं। एक अरदास करो कि सतगुरु बाणी नूं चाह नाल पढ़न दी दात बख्शो, क्योंकि मजबूरी च बंदा पढ़दा है ते टाइम पास करदा है। बद्धा चट्टी दा अर्थ है कि नितनिम करां ते मेरा खैड़ा छुटे। गुरु साहिब कहते जदों बंदा चाह नाल पढ़दा है ना, चाह वाली थां ते मन फिर कदी भटकदा नहीं। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब च उदाहरण दित्ती गुरु अमरदास जी कि जिहड़े भगत ने पुरातन गुरसिख ने वो किवें गुरु की बाणी पढ़दे सन। जिहड़े अज भी नाम रसीए ने वो गुरु की बाणी नूं किन्ने कोई शौक नाल, किन्नी कोई शरधा नाल पढ़दे ने। उत्थे सतगुरां दा एक बोल है, कहंदे पति परदेश गया है। सिर्फ एक उदाहरण है समझाने लिए, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब विच बहुत सारियां उदाहरणां ऐसियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਤੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਤੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਵਕਤ ਨੇੜੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਮਕਿਓ ਹੀਓ ਮਿਲਣ ਪ੍ਰਭ ਤਾਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਮਾਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਅਸੋਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਸੁਨ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਗਏ ਖਰ ਜਾਏ। ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮਨ ਚਾਉ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਦਿਨੇ ਚੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਫੁਰਨੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀ ਨੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸੋਹਣੇ ਪਕਵਾਨ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਚਾਅ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣਾ, ਪਤੀ ਨੇ। ਸੁਹਾਗਣ ਨੇ ਰਾਤ ਅੱਜ ਬੇਚੈਨੀ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਰਾਤ ਲੰਘੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਖਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਪਈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਚੌਂਕਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸਵਾਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਖਾਣ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਕਵਾਨ ਉਹ ਇੰਨੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਚਾਹ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵਰਤਿਆ। ਚਾਉ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਛੇਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਰ ਕਰਮ 'ਚ ਪਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਤ ਸੁੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤੀ ਦੀ ਯਾਦ, ਉੱਠੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤੀ ਦੀ ਯਾਦ, ਜੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤੀ ਦੀ ਯਾਦ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨੋ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਤੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ ਪਤਨੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਏ, ਹਰ ਪਕਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮੋਏ ਰੱਖਦੀ ਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੁਹਾਗਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹ ਨਾਲ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚਾਹ ਨਾਲ ਰਸ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਖ ਹੈ ਘਰ ਭਗਤੀ ਨਾਰ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਹੈ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਈਏ। ਭਗਤੀ ਨਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਗਿਆਕਾਰ ਪਤਨੀ, ਪਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ। ਜੋ ਪੁਰਖ ਹੈ ਕਰ ਭਗਤੀ ਨਾਰ ਹੈ, ਅਤ ਲੋਚੈ ਭਗਤੀ ਪਾਏ। ਉਹ ਪਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਵਕਤ ਲੋਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪੁਰਖ ਹੈ ਕਰ ਭਗਤੀ ਨਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਲੋਚੈ ਭਗਤੀ ਪਾਏ। ਬਹੁ ਰਸ ਸਾਲ ਨੇ ਸਵਾਰਦੀ, ਖਟ ਰਸ ਮੀਠੇ ਪਾਏ। ਤਿਉ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਸਲਾਹੇ ਦੇ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਤਨੇ ਆ ਮਰਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ ਮਰਿਆਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਮਿਰਜਾਦ, ਨਾਮ ਮਿਰਜਾਦ ਆਇਆ ਕਲ ਪੀਤਰ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਮਰਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂਦੇਵ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਹਿਣੀ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿਣਗੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਨੇਮ, ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਪਰ ਉਂਝ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਮਰੀਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਮਰਿਆਦਾ। ਤੇ ਮਰੀਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ
ਕਿ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਨਦੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੋ ਕੰਢਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਰਹੇ, ਕੱਲੇ ਕੰਢੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਬੇਨਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀ ਦੇ ਦੋ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨਦੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਨਦੀ ਕੰਢਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਏ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਉਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਦਾਤ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ, ਕੱਲਾ ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਭਲੋ ਭਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ, ਰਾਮ ਰਮਾ ਰਾਮਾ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਛੋੜ ਮਾਇਆ ਕੇ ਧੰਦ ਸੁਆਓ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਲੋ ਭਲੋ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸਰਾਜ ਟੁੰਡੇ ਦੀ ਧੁਨ ਉੱਤੇ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ, ਪਰ ਕੀਰਤਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਵਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਰਤਕ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਆਦ ਅੰਤ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰਤਕ ਆਇਆ, ਵਾਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ, ਟੁੰਡੇ ਅਸ ਰਾਜੈ ਕੀ ਧੁਨੀ, ਇਹ ਵਾਰਤਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਂਝ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਾ ਕੇ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਧੁਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਵਣ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਨਾਦ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਦਵੈਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਲਿਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੰਗਤਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਨਿੰਦਿਆ ਭਰੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਲਿਪਤ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪਕੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀਣਾ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਜੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਦ ਵਾਸਤੇ ਡਮਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰਲੀਧਰ, ਬੰਸੀਧਰ, ਬੰਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਦ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕੈਸਾ ਕੁ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੇ ਚਾਨਣ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੇ ਜੋਤ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਬੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਬੱਦਲ ਗਰਜਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਗਰਜੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਦ ਨਾਲ ਚਮਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ। ਨਾਦ ਔਰ ਚਮਕ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਜੋਤ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਜੋਤ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਦ ਦਾ ਤੇ ਜੋਤ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਦਾ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਰੱਬੀ ਕਲਾਮ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਪੀ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਗਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੋਲ ਕੇ, ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਮੈਂ ਚਲੋ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਚਾਰਿਆ ਰਜਨੀਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਓਸ਼ੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੀਕਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਗਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਗਾਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਉਹ ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਗਾਇਆ ਉਹ ਪੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਬੀ ਨਾਦ ਨੂੰ ਗਾਇਆ, ਉਸ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਇਹਨੇ ਕਟੋਰੀ, ਕੌਲੀ ਤੇ ਚਮਚ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਰੋਂਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਕੌਲੀ ਨਾਲ ਚਮਚੇ ਨੂੰ ਟਕਰਾਣਾ, ਵਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਰਤਨੇ, ਛਣਕਣਾ ਵਰਤਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰੋਂਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਦ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਨਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰੋਂਦਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲੋ, ਉਹ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਲਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਕੋਸ਼, ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਅਰਬੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੋਲ ਕੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਤਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਲੁਤਫ ਲਏਗਾ। ਤਾਮਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ, ਤੇਲਗੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ, ਕੰਨੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਰਸ ਲਏਗਾ। ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਕੋਈ ਤਾਮਿਲ ਵਿੱਚ ਗਾਏ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਤੇਲਗੂ 'ਚ ਗਾਏ,
ਕੋਈ ਕੰਨੜ 'ਚ ਗਾਏ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗਾਏ, ਕੋਈ ਅਰਬੀ 'ਚ ਗਾਏ, ਕੋਈ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਗਾਏ, ਕੋਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਗਾਏ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗਾਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੰਗੀਤ ਦਾ, ਸਾਜ਼ ਦਾ, ਸੁਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕੋਇਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਇਲ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਦ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਉਹਦਾ ਸੁਰੀਲਾ ਗਲਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੰਗੀਤ, ਰਾਗ, ਨਾਦ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਬਾਬ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਰਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ 'ਚ ਰਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੋਲਠ ਰਾਗ ਦੀ, ਉਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ 2 ਰੋਹਾਓ ਦੇ ਬੰਦ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਟਿਊਕ ਮਾਤਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੁਯੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਚ ਜਨਾ ਸੋ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਧਿਕ ਆਂਗ ਬੁੱਧ ਬਾਂਧੇ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਮੋਨ ਭਇਓ ਕਰ ਪਾਤੀ ਰਹਿਓ, ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਨ ਮਾਹੀ, ਤੜ ਤੀਰਥ ਧਰਤੀ ਸਭ ਭ੍ਰਮਿਓ, ਦੁਬਦਾ ਛੁਟਕੈ ਨਾਹੀ। ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਜੈ ਬਸਿਓ, ਸਿਰ ਕਰ ਵਤ ਧਰਾਏ, ਮਨ ਕੀ ਮੋਇਲ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਏ ਬਿਦ ਜੇ ਲਖ ਜਤਨ ਕਰਾਏ। ਕਨ ਕਾਮਨੀ ਖੈਵਰ ਗੈਵਰ, ਬਹੁ ਬਿਦ ਦਾਨ ਦਤਾਰਾ, ਅਨ ਬਸਤਰ ਭੂਮ ਬਹੁ ਅਰਪੈ, ਨੈ ਮਿਲਿਐ ਹਰਦੁਆਰਾ। ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਦਨ ਡੰਡੋਤ, ਖਟ ਕਰਮਾ ਰਤ ਰਹਿਤਾ, ਹਾਂ ਕਰਤ ਬੰਧਨ ਮੈਂ ਪਰਿਆ, ਨੈ ਮਿਲਿਏ ਇਹ ਜੁਗਤਾ। ਜੋਗ ਸਿੱਧ ਆਸਨ 84, ਇਹ ਪੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਫਿਰ ਜਨਮੈ, ਹਰਸ਼ੋਂ ਸੰਗ ਨਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਰਾਜਨ ਕੀ ਰਚਨਾ, ਕਰਿਆ ਹੁਕਮ ਅਫਾਰਾ, ਸੇਜ ਸੋਨੀ ਚੰਦਨ ਚੋਵਾ, ਨਰਕ ਘੋਰ ਕਾ ਦੁਆਰਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਸਹਿਤ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੇ 84 ਆਸਨ ਵੀ ਸਿੱਖੇ, ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਹਦੂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨੇਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਜਾਪ, ਸੋਦਰ, ਆਰਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਵਰਤਿਆ। ਉਹ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਕਲ ਉਤਾਰਾ, ਪੈਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ, ਮੰਜੀ ਬੈਠ ਕੀਆ ਅਵਤਾਰਾ, ਬਾਣੀ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਣੀ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਹੋਏ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਮਿਟੇ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟ ਚਰਚਾ ਸਦਾ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਉਠੇ ਤੁਨਕਾਰਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 100 ਦਰ ਆਰਤੀ ਗਾਵੀਏ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਉਚਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋ ਦਰ ਆਰਤੀ ਗਾਵੀਆ ਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਵਰ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਾਗ ਨਹੀਂ। ਜਪ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਚਾਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋ ਦਰ ਤੇ ਆਰਤੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਦਰ ਆਰਤੀ ਗਾਵੀਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਉਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਰਲੇਖ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਖੈਨ ਤਰੀਕਾ ਕਲਯੁਗ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਹੈ ਕੀਰਤਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਕੁ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਲਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਤਬਲਬਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਇਰ ਏਵ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਸੱਜੇ ਪਰਵਤਗਾਰਾ। ਸ਼ਾਇਰ ਤਬਲਬਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ, ਖਾਉ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏ ਦੇ। ਮੈਂ ਢਾਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਵਾਂ ਢਾਡੀ ਖਾਂ। ਵੈਸੇ ਢਾਡੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਢਾਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਸਾਂ। ਦੇਖੋ ਨਿਮਰਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਢਾਡੀ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਢਾਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਲੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਜਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਨੇ। ਮਾਂਝ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਹਉ ਢਾਡੀ ਵੇਕਾਰ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵੇਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਾਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਉ ਢਾਡੀ ਵੇਕਾਰ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ, ਰਾਤ ਦਿਹੋਂ ਕੈ ਵਾਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤਿੱਥ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਹੋਵੇ, ਢਾਡੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੰਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਢਾਡੀ ਵੇਕਾਰ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਢਾਡੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਸੁਬਹ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਬਰਸਾਤ ਹੋਵੇ, ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਲੂ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਮ 'ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੀ ਪੱਤ ਢੱਕੀ ਜਾਏਗੀ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਗੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਟੱਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਖਉ ਢਾਡੀ ਵੇਕਾਰ ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ, ਰਾਤ ਦਿਹੋਂ ਕੈ ਵਾਰ ਧੁਰੋਂ ਫਰਮਾਇਆ। ਢਾਡੀ ਸੱਚੈ ਮਹਿਲ ਖਸਮ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੱਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਆਇਆ।
ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨ ਮੈਨੂੰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਚੀ ਸਿਵ ਸਲਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ, ਸੱਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਆਇਆ। ਗੁਰਮਤੀ ਖਾਧਾ ਰੱਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ, ਸਿਵਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਮਤੀ ਖਾਧਾ ਰੱਜ, ਤਿਨੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਢਾਡੀ ਕਰੈ ਪਛਾਓ, ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਲਾਹੇ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੀ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਤ ਰੂਪ ਸਤ ਨਾਮ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਿਓ ਜਪਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੇਵ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਿੱਥੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਣਾ ਜਪਾਣਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਚਰਨ ਪੌਲ ਦੇ ਕੇ, ਚਰਨ ਧੋਏ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਪਿਲਾਇਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਰੂਪ ਸਤ ਨਾਮ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਿਓ ਜਪਾਇਆ। ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਜਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਪਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ। ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹੀ, ਪਰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰਥਕ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਰਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਪੌੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗਾਵੇਂ ਰਬਾਬੀ ਆਸਾ ਵਾਰ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਆਪ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੰਤੀ ਸਾਜ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਮੰਡੀ ਜਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਵਾਹ ਪਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲੱਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ, ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨੇਮ, ਅੱਤ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਘਰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਲੇ ਛੱਡਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਉੱਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪੂਰੇ ਉਫਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਸਮਾਂ ਤੁੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਸੇ ਪਾਸੇ ਘਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ कि था सर पे वक्त आ गया आसा की वार का, साजों के जीरो बम का चढ़ाओ उतार का, मनशा था कलगी धर के दिले बेकरार का, मौका मिले तो भजन कर लें किरदगार का, जब जी का जाप उस घड़ी करना जरूर था, पढ़ के गुरु ग्रंथ को भरना जरूर था। जपजी साहब का जिक्र उन्हें किया, पर आसा की वार का कीर्तन गुरु के सिखो। ये कीर्तन ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਿਆਰਦੀਆਂ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ, ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਆਸਾ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਗਰਮੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਬਸੰਤ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਲੋਅ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਟਿੱਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਸੋਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ, ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੋਦਰ ਰਹਿ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਚੌਂਕੀ, ਸੋਦਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 22 ਵਾਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। 22 ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ 20 ਵਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਵਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬੀਰ ਰਸ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਰ ਰਸ ਵਾਲੀ ਵਾਰ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਰਾਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਾਰ ਦੀ ਬੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 22 ਵਾਰਾਂ ਨੇ। ਵਾਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਯੂਨਾਨੀ ਓਡ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੰਤਰ, ਇਹਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂਨਾਨੀ ਓਡ ਗੀਤ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ 31 ਰਾਗ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਕੁੰਡਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਰੱਡ ਆਇਆ, ਇਹ ਛੰਦ ਸਾਰੇ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਦੀ ਬੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਬੰਤਰ ਹੈ, ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਕੱਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ 20 ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਵਾਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੀ 22 ਵਾਰਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। 21 ਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਮ ਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤਸਾ ਸਤੈ ਡੂਮ ਆਖੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 22 ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ, ਤੇ 2 ਵਾਰਾਂ ਜੇ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਏ ਤੇ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ, ਇਹ 2 ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ। ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇ 8 ਪੌੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ? ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਟਕਿਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ, ਚਲੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਗੌੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲ ਪੰਜਵਾਂ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤਥਾ ਸਤੈ ਡੂਮ ਆਖੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੇ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਂਝ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਰਾਗ 'ਚ ਵਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕੀ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ,
ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਲਗਾ, ਕੱਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਰਥ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਪੌੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰਥ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸੁਣਿਆ ਬਿਦਰ ਦੇ ਬੋਲੇ, ਦਰਯੋਧਨ ਹੋਏ ਰੁੱਖਾਂ, ਘਰ ਆ ਸਾਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਕਰ ਜਾਏ ਕਿ ਸੁੱਖਾ, ਭੀਖਮ ਦਰੋਣਾ ਕਰਨ ਸਦ ਸਭਾ ਸ਼ਨਾਰ, ਸਭਾ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਰ ਦੀ ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਸੱਜਣੋ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 21 ਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। 21 ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਵਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਂਝ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਰਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਂਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਸਰਲੇਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 24 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। 24 ਪੌੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 60 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, 45 ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਤੇ 15 ਸ਼ਲੋਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, 15 ਤੇ 45 60 ਹੋ ਗਏ, 60 ਤੇ 24 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਓ, 84 ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 45 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, 15 ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, 24 ਪੌੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਟੋਟਲ 84 ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾ 84 ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ 84 ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਕਈ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਉੱਥੇ ਆਸਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਆਸਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਸ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਆਸ ਤਾਂ ਸਬਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਸਾਂ ਕਰਤਾ ਜਗ ਮੁਵਾ, ਆਸਾਂ ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਆਸ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਤ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਈ ਨੇ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੇ ਲੋਇਣਾ, ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਕੁਛ ਕੁ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਗਾਏ ਨੇ। ਕੁਛ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਹ ਛੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਦਾ ਹੈ ਛੰਦ ਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌੜਦਾ ਸੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਈਪੈਡ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੇ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਰਬਾਬੀ, ਰਾਗੀ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਸਾਂ ਕੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਪਿਆਰਿਓ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਰਤਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜੇ ਸਖਤ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਕੀਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਜੇ ਆਸਾਂ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਗੁਰਦੇਵ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ। ਇਹਦੀ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸੰਪੰਨਤਾ ਹੈ, ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰੇ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਕਿਉਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਬਲੇ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੁਬਾਰਾ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ? ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਦਾ ਤੱਤ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਹੀ ਵਾਰਾਂ, ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੀ ਵਾਰਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਹੈ, ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ ਹੀ ਤੱਤ ਭਾਵ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਲੋਕ ਸੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਰਤਨੇ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੋ ਤਰਤੀਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 33 ਵਾਰ ਮੰਗਲ ਆਇਆ ਹੈ। 33 ਵਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੰਗਲ 'ਚ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹ ਤੱਤ ਜੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੁੜਨਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਆਪ ਅਰਥ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 524 ਵਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੇ ਇਹਦਾ, ਏਕਮਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਅੰਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੰਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਓਂਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਂਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੀ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਇੱਥੇ ਉਕਾਰ ਆਕਾਰ ਤੇ ਮਕਾਰ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਓਂਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਬ੍ਰਹਮਵਾਚਕ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਮਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨਾਲ ਮਤ ਜੋੜੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਓਂਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਂਕਾਰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਓਂਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ, ਓਂਕਾਰ ਕੀਏ ਜਿਨ ਚਿੱਤ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਕੱਕਾ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਆਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਅਰਥ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਕੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਕਈ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਸਮੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਕ ਇੱਕੋ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਕਈ ਕਈ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਅਰਥ ਕਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਦੇਖੋ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਰ ਹੈ ਘਰ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਘਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ ਜੇ ਕੱਲਾ ਘਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁ ਅਰਥ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, 6 ਘਰ 6 ਗੁਰ 6 ਉਪਦੇਸ਼। ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਐਸੇ ਘਰ ਹਮ ਬਹੁਤ ਵਸਾਏ। ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਆਤਮਕ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ। ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸਲ 'ਚ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਵੀ ਹੈ। ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਂਸਿਓ, ਘਰ ਕਾ ਮਾਸ ਚੰਗੇਰਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਨਿਜ ਘਰ ਥਿਰ ਘਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਘਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਰਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਬੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਜੀਵਨ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਅਰਥ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਸ਼ਬਦ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੋ ਦਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਿੱਖੋ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਕਿ ਸਭ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ, ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਤੇ ਹੁਕਮ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਤਪਤ ਪਰਲੋ ਸ਼ਬਦੇ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਿੰਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਸਵਾਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਬੋਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਜੀਵਨ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਓਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਓਮ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਓਮ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਦ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 3 ਅੱਖਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਊੜਾ ਐੜਾ ਤੇ ਮੰਮਾ, ਤਾਂ ਓਮ ਬਣੇਗਾ। 3 ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਤੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮਹੇਸ਼। ਆਕਾਰ ਉਕਾਰ ਤੇ ਮਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਅਰਥ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਡਿਤ।
ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਪੰਡਤ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਚੋਲਾ ਪਿਆ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਜੇ। ਪੰਡਤ ਦਾ ਅਰਥ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਵੋ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਵਾਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਰਸ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਡਤਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰਥ ਗਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਦੇ 3 ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 1 ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪੱਪਾ ਹਾਏ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਪਹਿਲਾ, ਨਾਲ 1 ਵੀ ਲਿਖੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 1 ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹਨੇ 1 ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। 1 ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਰਥ 2 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੇ। 1 ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੀ ਅਰਥ ਕਰੇਗਾ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਚ ਮੰਗਲ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ 1 ਪਰਮਾਤਮਾ 1, 2 ਨਹੀਂ 3 ਨਹੀਂ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰੋ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਅਸਲ 'ਚ ਝਗੜਾ ਸਾਰਾ ਸੁਰਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹ ਆ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਉੱਚਾ ਉੱਠੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਚੌੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਉੱਡ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦੀ ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਭਾਸਦੀ, ਉਹ ਵਿਰਾਟ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋ ਉੱਚਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬਖੇੜਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖ, ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 1 ਓੰਕਾਰ 1 ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਓੰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਵਾਚਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ 1 ਹੈ। ਤੇ ਕਾਰ, ਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ 1 ਰਸ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦੇ ਹੋਰ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾ ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ, ਅੱਖਰ ਤੇ ਅੰਕ, ਇਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਖਰ ਹੋ ਗਏ ਲਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 3 ਹੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਓਂਕਾਰ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ 1 ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਣਿਤ ਹੈ, ਓਂਗ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥ ਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲਿਆ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਭਾਈ। 1 ਓੰਕਾਰ, ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ 1, ਉਹ 2 ਨਹੀਂ, ਉਹ 3 ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, 1 ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਨੇਕਤਾ 'ਚ ਵਰਤਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਦਵੈਸ਼ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 1 ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, 1 ਦੇ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਜੇ। ਚੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਜੇ, ਮੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 1 ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 1 ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਦਵੈਤ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਵੰਦ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ, ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਵੈਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਦਵੈਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੀਜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੀਜਨੇ ਹਾਂ, ਬੀਜ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰਕਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੁੰਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਉਸ ਸੁੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ 'ਚ ਸਮਾਏ ਸਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ 'ਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਫੁਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੁੰਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਬੀਜਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਚਣਿਆਂ ਦਾ ਬੀਜ, ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਥੋੜਾ ਰੱਖਦਾ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾਉਂਦਾ, ਕਈ ਦਿਨ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ, ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਕ ਗਈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਸੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਖਰਾ ਬੂਟਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਸੁੱਕੇ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਜ ਲੁਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਉਸ ਛਿਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੱਤਿਆ ਨੂੰ ਬੀਜ ਕਹਿੰਦਾ। ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੀਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੀਜਿਆ ਕਣਕ ਦਾ, ਉਸ ਬੀਜ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਣਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 4 5 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਂਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਹਰਾ ਜਿਹਾ ਅੰਕੁਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਅੰਕੁਰ ਦਾ ਪੇਡਾ ਬਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਅੰਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ, ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਤੇ ਬਸ ਉਹੀ ਬੀਜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਇਹ ਬੀਜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਕੋਈ ਖਿੱਚਦਾ ਪਿਆ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਵੈਸ਼ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਦਵੈਸ਼ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੈਸੇ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਖੈ ਮਰਦੇ ਬਾਹਮਣ ਮੁਲਾਣੇ, ਵੇਦ ਕੁਤੇ ਭੁਲਾਏ ਕੈ ਮੋਹੇ ਲਾਲਚ ਦੁਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਵਰਗਾ ਮਤਲਬ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕੋਈ ਬਣ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ, ਆਦ ਅੰਤ ਏਕ ਹੈ, ਅਵਤਾਰਾ ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝੋ ਹਮਾਰਾ। ਪਰਣਵੋ ਆਦ ਏਕੰਕਾਰਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਸ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਜੜ 'ਚ, ਚੇਤਨ 'ਚ, ਚੰਗਿਆਂ 'ਚ, ਮੰਦਿਆਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਪੱਟ ਤਪਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤ ਨਾਮ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਤ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਸਦੀਵ ਕਾਲ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਟੁਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਟਾਈਮਲੈਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਅਕਾਲ ਵਰਤਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੈ, ਅਗਾਂ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਉਹ ਸਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਾਈ, ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਰਹੀ ਵਰਤਾਈ। ਚਲੋ ਠੀਕ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸਿੱਧੇ ਸਤ ਨਾਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜੇ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਤ ਰਹਿਣਾ ਨਾਮ ਨੇ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖੀ ਸਾਡੇ ਜੀ, ਚਲੋ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚਣਾ
ਇਹ ਏਡਾ ਏਡਾ ਮਨ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਹਿ, ਛੱਡ ਦੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਿਆ, ਤੂੰ ਰੋਡ ਵੇਖਣ ਆਉਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਬਣਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਣੀ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਹ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਬਸ 4 ਕੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਰਹਿਣਾ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਨਾਮ ਰਹੋ ਸਾਧੂ ਰਹੋ, ਰਹਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ। ਉਹ ਸਤ ਹੈ, ਆਦ ਸਤੇ ਜੁਗਾਦ ਸਤੇ, ਆਦ ਪੂਰਨ ਮੱਧ ਪੂਰਨ ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਿਆਰਿਓ ਨਾਮ ਹੀ ਸਤ ਜੇ, ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਦੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਸਾਨੂੰ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਦੌੜ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕੱਲੀ ਅੱਗੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਛੇਤੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਸੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਅਗਿਆਨ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿਛ ਜਾਣਿਆ ਆਖਿਆ ਜਾਣ ਲਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਨਾਉ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ। ਧਿਆਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਤੀ ਰਿਹਾ, ਆਲੇ ਭੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖਿਰਮਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਨਫੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਉਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਠਿੱਬੀ ਲਾ ਦਿਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਜਾਣਿਆ ਆਖਿਆ ਜਾਣ ਲਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ। ਧਿਆਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਤੀ ਰਿਹਾ, ਆਲੇ ਭੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਇੱਕੋ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਉਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨਾਲੋਂ ਅਗਿਆਨ ਚੰਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਸਭ ਕਛ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਕਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਕਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਖ। ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਚ ਆਏਗਾ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ ਤੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕੌਣ? ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਸਤਨਾਮ ਕੌਣ? ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਨਿਰਭਉ ਕੌਣ? ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਨਿਰਵੈਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਅਜੂਨੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਸਹਿਭੰਗ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕੌਣ ਮਿਲੇਗਾ? ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਇਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਖੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਨਿਰਭਉ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਕੀ ਡਰ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੈ ਸਿਓਗ, ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁਕੈ ਭੋਗ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਵਾ ਨਾ ਕੋਏ। ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਏਗਾ ਜੀ? ਅਭੈ ਹੈ ਉਹ, ਅਗੰਜ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਛਾਲਾ ਛੂਲਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬਾ ਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਪਦਵੀ ਕਿਸੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਜਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿਥਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥਾਪਿਆ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ
ਜੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਕਰੁਣਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਡਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਮੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮੂਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਚਿਤਰੰਗ ਬਹੀਨਾ ਹੈ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ, ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤਰਹੁ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭਿੰਨ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ। ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜ਼ਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨੈਣ, ਜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਪੇਖ ਕਹੂ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕ। ਕੌਣ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਏਗਾ ਉਹਦੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਟਾਈਮ ਲੈ ਸਕੇ, ਪਰ ਮੂਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੂਨੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੂਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਪਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹੀਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੂਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਕਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਦੀ ਪਸ਼ੂ ਬਣੀ, ਕਦੀ ਪੰਛੀ ਬਣੀ, ਕਦੀ ਪੱਥਰ ਬਣੀ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਣੀ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਲੰਘਦਾ ਲੰਘਦਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਲੱਭ ਦੇ ਪਾਈ ਵਡਭਾਗੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਗੁਣ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਤਜੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲਬਾਵਨ ਭਾਇਓ, त्रेता तय माण्यो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस करतार्थ कियो, उग्र सैन को राज अभय भगतै जन दियो, कालजुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फरमायो। बेनती करांगा, अकाल मूरत वो जूना च नहीं आउंदा। जिहड़ा ठाकुर नूं जूनी कहे, सो मुख जलो जित कह ठाकुर जूनी, भरम भूले नर करत कचरायण, जन्म मरण ते रहत नारायण। महाराज कहते हैं अजूनी। फिर वैग सतगुरु जिहड़ा तुसीं दस रहे हो आ इस तरह दा, ते अगे महाराज कहते सहभंग सुते सिद्ध स्वयं स्वंभू, उन्होंने किसे बनाया नहीं, वो अपने आप ही है। जिहड़ा अपने आप च उहदा आद अंत कित्थे है। जे उन्होंने मिलना ही, फिर एक काम कर गुर प्रसाद गुरु ग्रेस कमाइयां नाल नहीं मिलता। तुसीं हुण देखो इस मूल मंत्र च सतगुरु ने कमाई का किते जिक्र किया, साधना का तो जिक्र ही नहीं बेचे दे। फिर ध्यान नाल सुनियो, ये ठीक है चलो अगे आवेगा जप एक साधना है, पर ये भी तो साधना दसी ने। केड़ी साधना दसी? जपो तो एको नामा साधना है, बाणी पढ़ो साधना है। इस रमज नूं समझिए, साडी साधना नाल नहीं उन्हें मिलना, उन्हें गुर प्रसाद नाल मिलना है। गुरु कृपा हो जाए। सतगुरां ने आसा की वार दी आरंभता इस मंगल तो कीती। अगे है आसा महला पहला। आसा राग है ते महला पहला आप समझ गए। वेखो इससे कमाल कर दी। अगे श्लोक महला पहला आएगा, इत्थे आसा महला पहला आ गया। ये इशारा सी वार वाल। आसा महला पहला, वार श्लोकां नाल। ये वार जिहड़ी है श्लोकां समेत है। श्लोक भी महले पहले के लिखे। हालांकि मैं अर्ज की जैतसरी की वार विच आउंदा है वार श्लोकां नाल। असल च की सी, मैं अर्ज की पौड़ियां सी केवल वार दी बनतर। हुण वार श्लोकां नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे। श्रीमान भाई वीर सिंह हुणी, प्रोफैसर साहिब सिंह हुणी ये कहंदे ने
ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਮਰਜ਼ ਕੀਤੀ 15 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਚਮਾਨਸੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਜੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਟੁੰਡਾ ਅਸਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਧੁਨੀ, ਧੁਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਤਰਜ। ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜ ਦੀ ਧੁਨੀ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਬਾਬੀਓ ਇਸ ਧੁਨ ਚ ਗਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ 22 ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ 9 ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਧੁਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਧੁਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੰਗ ਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਸ। ਅਸਰਾਜ ਬਾਦ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਰਾਣੀ ਨੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਪੂਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਲਈ ਸਾਰੰਗ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸਰਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਦੇਖੀ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਤਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਅਸਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋ ਨੂੰ ਲਿਆਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਆਚਰਨ ਉੱਚਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੈਰ ਔਰਤ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸਰਾਜ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੇ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਮਾਰੀ ਦੀ। ਅਸਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਰਾਣੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ, ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਨੌਂਦਰਾਂ ਮਾਰ ਲਈਆਂ, ਵਾਲ ਖਿਲਾਰ ਲਏ। ਸਾਰੰਗ ਆਇਆ, ਰਾਜਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦੇਖ, ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੁਭਾਏਮਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਸਾਰੰਗ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਚਰਿੱਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਅਸਰਾਜ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਟੁਕੜੇ ਕਰੋ ਇਹਦੇ। ਉਹਨੇ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਖਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਰਾਜ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ, ਉੱਚੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਲਾਦ ਲੈ ਗਏ ਜੰਗਲ 'ਚ। ਵਜ਼ੀਰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਛਾਈ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ।
ਟੁੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜ। ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਖੂਹ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਅਸਰਾਜ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਸਾਰੰਗ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਉਗੜੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸਰਾਜ ਨੂੰ ਟੁੰਡਾ ਕਰਕੇ ਖੂਹ ਸੱਟ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵਣਜਾਰੇ ਲੰਘੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੂਹ ਚੋਂ ਸੁਣੀ। ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟਾਂਡੇ ਗੱਡੇ ਸਨ। ਵਣਜਾਰੇ ਅਸਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਆਏ ਖੂਹ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਬਾਲਟੀ ਲਮਕਾਈ ਤੇ ਟੁੰਡੇ ਦਾ ਅਸਰਾਜ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ, ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਵਗੇ ਪਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਬਾਲਟੀ ਪਕੜ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਕਿ ਬਲਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੱਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਦਵਾਈ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅਸਰਾਜ ਨੂੰ ਵਣਜਾਰੇ ਲੈ ਗਏ। ਰਸਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਬੀ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਅਸਰਾਜ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਮਤ ਕੀ ਗੇੜੇ ਖਾਂਦੀ। ਅਸਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਧੋਬੀ ਕੋਲ। ਧੋਬੀ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ, ਇਹਦੀ ਸੋਚ, ਆਖਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਬੜਾ। ਧੋਬੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਅਸਰਾਜ ਨੇ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਂ। ਉਹ ਧੋਬੀ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਧੋਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਬਲਦ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਲਿਜਾਣੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਰਾਜ 'ਚ ਧੋਬੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਕੋਈ ਸੀ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਧੀ। ਹੁਣ ਬਣੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਗਾ ਵਾਰਿਸ ਕੌਣ ਬਣੇ? ਗੱਦੀ ਕੱਲ ਕਿਸ ਕੋਲ ਆਏ? ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਅਸਰਾਜ ਕਿਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕਦੀ। ਧੋਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਰਾਤ। ਇਹ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪਿਆ ਵੀ ਬਲਦ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਲਦਾ ਭਾਲਦਾ ਸਵਖਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਇਹਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣ। ਅਸਰਾਜ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਲਗੀ ਲਾ ਕੇ, ਨਹਾ ਧਵਾ ਕੇ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਟੁੰਡਾ ਸੀ, ਖਾਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਗੁਣ ਤਾਂ ਅੰਦਰ, ਤਸੀਰ ਤਾਂ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚਲਾਇਆ ਇਹਨੇ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ, ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਸਲਾਂ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਸਾਰੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਰਈ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਰਦੂਲ ਤੇ ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੰਗ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਕੀ, ਪ੍ਰਜਾ ਮਰ ਲੱਗੀ ਅੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਫਿਰ ਅੰਨ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਸਰਾਜ ਦੇ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਕੋਲ ਅੰਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਭਰਿਆ, ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਸਾਰੰਗ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਗਿਆ ਅੰਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ। ਉਹ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਅਸਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦ ਬਚਾਈ ਸੀ। ਅਸਰਾਜ ਜਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ? ਉਹ ਬਿਰਧ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਅਸਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਅਸਰਾਜ ਖਾਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਰੋ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਵਣਜਾਰੇ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਮਿਥਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਅੰਨ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਤਰੇਈ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਅੰਨ ਦੇ ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਪ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਈਦੇ, ਪਿਤਾ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਅਸਰਾਜ ਦੇ ਭੇਜਾ ਹੋਇਆ ਅਨਾਜ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਰਾਣੀ ਦਾ ਪਾਪ ਉਗੜਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦੂਲ ਤੇ ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸਾਰੰਗ ਮਰੇ, ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਗੱਦੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਅਸਰਾਜ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸਾਰੰਗ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸਾਰੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਅਸਰਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਏ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਫਿਰ ਅਸਰਾਜ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮਤਰੇਏ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸਰਾਜ ਦੀ ਤੇ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਉਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸਰਾਜ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਰੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਤਲਖ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਗਾਈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤਰਜ ਵਿੱਚ ਗਾਇਓ ਜਿਹੜੀ ਅਸਰਾਜ ਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਰਾਜ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ ਗਈ, ਭਬਕਿਓ ਸ਼ੇਰ ਸਰਦੂਲ ਰਾਏ, ਰਣ ਮਾਰੂ ਵੱਜੇ, ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਬੜ ਸੂਰਮੇ ਵਿੱਚ ਰਣ ਦੇ ਗੱਜੇ, ਖਤ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅੱਜੇ, ਸਾਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਟਿੱਕਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਇਆ। ਭਰ ਲੱਜੇ ਸ਼ਰਮ ਖਾ ਕੇ, ਫਤਿਹ ਪਾਏ ਅਸਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰ ਸੱਜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਰਾਜ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਪੌੜੀ ਦੀਆਂ 5-5 ਹੀ ਤੁਕਾਂ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪੌੜੀ ਦੀਆਂ 5-5 ਤੁਕਾਂ ਨੇ। ਭਬਕਿਆ ਸ਼ੇਰ ਸਾਰ ਦੂਰ ਰਣ ਮਾਰੂ ਵੱਜੇ, ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਬੜ ਸੂਰਮੇ ਵਿੱਚ ਰਣ ਦੇ ਗੱਜੇ, ਖਤ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅੱਜੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਤੁਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ 22 ਵਾਰ 22ਵੀਂ ਪੌੜੀ 'ਚ 6 ਤੁਕਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ 5-5 ਤੁਕਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਸਰਾਜ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕੰਮਾ ਕੋ ਲੜਨ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਇਖਲਾਲ ਦਾ ਚੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਦਕ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਬਾਬੀਓ ਗਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅਸਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।